special celebration of Mother Founders Day. Today, we gather to honor the legacy of our revered foundress, Mother Claudine Echernia, whose vision, dedication, and unwavering faith has laid the foundation upon which our Holy Cross congregation stands. Prayer. Our beautiful life has passed away, humble before people and great before God. Almighty ever-living God, as we celebrate the heavenly birth of our Mother Claudine, we earnestly pray for our congregation to communicate your love and mercy in the footsteps of Mother Claudine and our early sisters. We also remember with an enduring spirit of our Mother Claudine, who laid the foundation for what has become a beacon of education and service in our community. Your spirit has unfold, a guiding light and a steady hand, a loving presence across the land. Mother Claudine, you're a treasure to us all. Your kindness shines a beacon to call. We're gratitude.
Ma chérie, la 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 la, caressa, 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 le babadisa. Before I start my speech, I would like to introduce my topic. So only then you can travel with me, I suppose. So the topic is Mother Claudine in today's world. So Mother Claudine இருந்திருந்தா இன்னைக்கு என்ன பண்ணிருப்பாங்க அப்படிதான். So that is the topic. So the first initiative or the things that she would take first is she would not given me another chance to re-deliver the speech again. Because for the third time I am delivering the same speech on the same stage again. So with a small fun I would like to start my speech. So first and foremost I am very much honored and pleased to talk about a remarkable personality whose legacy has been inspiring us for the past 2 centuries. It is none other than Mother Claudine, who was born on 19th of May in 1801 and she was died on 10th of August in 1869. She is a French nun who established the congregation Sisters of Cross of Chevenot, and she is a woman, she is a French nun who dedicated her entire life for the sick, poor and the marginalized. Mother Claudine in today's world. So in today's world where technology and individualism plays a vital role which also dominates us more. The society in which we are living, where the social media highlights and showcases the lives of others which makes us feel inadequate and disconnected from one another. Because in those days people who were there, who were scattered in search of work, people who left their family and they went for work, they felt the intimacy towards their family. They shared their love with their family. Though they were distant, they were able to show their love. But in today's world, after the invention of technology, we cannot feel that intimacy. Though we are sitting in one place, we cannot feel the intimacy. We cannot feel that we are sitting close to someone else. So here, Mother Claudine will be the very good motivator that we should imbibe the spirit of community, and she will also empathize with us that we are not one, we are connected to each other. The second thing is that her tireless work on education, healthcare and social justice inspire us to make a positive impact in the society. As we face global challenges today like landslide, you all know and you are all aware of the news, what had happened in Wayanad. So the death toll has crossed 400. Still, the so-called Prime Minister did not visit Wayanad. So people nowadays, once they reach the power, they become so self-centered, they are so selfish. So if she were to be alive today, she would have become a social activist, she would have become a revolutionary. Because
From my perspective, if she had to be alive, she would have become a, what to say, she would insist or emphasize all the sisters to become a politician, because that which was needed today. Because if you really want to make a change in the society, the world is ruled by two things. One is money, another one is power. We cannot make money, but we can get power. Because if she were to be alive again, this institution would be converted into party office, and she would name this office like Tiruchiluvai Makkal Munneta Kazhagam or Tiruchiluvai Makkal Needhi Mayam. Because when we have some charism, we will follow only that charism. When we are in a power, when we have the mindset to serve the society, if you get into politics, if you get the power, you can serve the entire nation. Then second thing, if she were to be alive today, she will make a visit to Rashtriya Bhavan, where she will carry 3 flight tickets. One flight ticket to Tamil Nadu, another one flight ticket to Wayanad, another one is Manipur. Because when Chennai was flooded, and he did not come to Chennai, but when we had election, and he frequently visited Tamil Nadu. When Manipur, it was on fire, he did not visit. Even people, the people who are in Manipur, even everyone is killed, he will not visit Manipur. Now what's happening in Wayanad? Till today he did not visit, and there is a news that coming 10th he will be visiting. That is for namesake, just to give a news. So if you really want to make a change, and so I insist on all the sisters to get into politics, and the sister, she will be appointed as a party leader. So instead of having a principal, and she will be appointed as a party leader, where we don't have a vice principal, where we don't have a correspondent. Instead of that, we have a secretary, and it will be, so all the students will be happy. So we don't have any classes. So we will become the member of that party. So these are some of the things. It seems to be funny, but which is practically applicable today. We need power. If you really want to make change in the world, you need power. So I would like to shortlist some of the principles that we must obtain from Sister Claudine. The first one is utilizing the opportunity. The opportunity that she got was like receiving the Jesus Christ, who is present in the form of communion. And she was regular to church, and she never missed the mass. So that is the opportunity that she got, because she wanted to grow in spirituality. She was so spiritual, as you all know. So the opportunity that we are getting today, the opportunity that are available today, are we utilizing it? So make a question. The second principle that we will need to obtain from Mother Claudine is take responsibility. I could see so many self-indulgent people. So if they take responsibility, they have a fear that they will be put in depression, or they cannot face the challenges. There are so many people, they are afraid to take responsibility. So the people who are filled with fire, you must learn from Mother Claudine that you can change anything if you are interested, and if you really have the thirst to rule the world. The third thing is forgiveness. So I remembered of Sister Judy's quote, which I learned from Catechism, and she told, forgive the sinner, forget the sins. Forgive the sinner, forget the sins. Even Martin Luther King, he also told the same thing. Forgiveness is not an occasional act. It is a permanent attitude. So you should have that attitude. You should also learn this attitude from Mother Claudine. The final one is poverty. So if you ask, I have 6 shirts and 6 pants, and if you ask you professors, and you will say I have hundreds of sarees and hundreds of other things, you will say. But Sister Claudine, she had only 2 clothes, and she was content with what she had. So I want you to be pleased with what you have. So I would like to conclude by saying 2 things. One is Mother Claudine's selfless service and dedication or determination to serve the people is a big enough hope today. Let's all follow the principles of Mother Claudine which she left to us, and apply all the principles with updated version. Yesterday's solutions will not be applicable for today's problem. So I want you to update the charism of Mother Claudine for today's problem, for today's issues, or today's crisis. The second is the message which Mother Claudine wants to convey to you through Patrick. That is nothing, very simple. If you really want to lead a very good life, eat off
walk double, smile thrice in a day, and love without measure. Thank you. அதிசயமானது, அன்பின் உறவு அழகானது. இவை அனைத்தையும் உள்ளடக்கிய இயற்கைக்கும் என் அன்னை தமிழுக்கும் எனது முதல் வணக்கத்தையும் அவையோருக்கு என் மறுவணக்கத்தையும் கூறி என் உரையை தொடங்குகிறேன். பிரான்சில் பூத்த மலர் இவர். தனது சிறு வயதிலேயே இறை வழியில் பயணம் செய்து இறை பக்திக்கு நங்கூரம் போட்டவர். திருசிலுவை சபை தொடங்க முக்கிய காரணமாக இருந்தவர். அவரே அன்னை கிளாரின் எஷர்னியர் அவர்கள். அன்னை கிளாரின் இன்று இருந்திருந்தால் அவருடைய பணிகளில் முதலாவதாக இறை பக்திக்கு தனது வாழ்வை அர்ப்பணித்து சிலுவை நாதரையே அன்பு செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணம் கொண்டிருந்த அன்னை கிளாரின் அவர்கள் இன்று இருந்திருந்தால் நிலையாமைக்கும் அற்ப ஆசைகளுக்கும் அடிப்படைந்திருக்கும் இத்தலைமுறையினருக்கு உண்மையை அறிய செய்து கடவுளை அன்பு செய்ய கற்றுக் கொடுத்திருந்திருப்பார்கள். மேலும் கேடில் விழுசெல்வம் கல்வி ஒருவருக்கு மாடல்ல மற்றையவை எனும் வள்ளுவரின் குரலுக்கேற்ப வறுமை இவரை வாட்டிய போதும் கல்வி கற்று தேர்ந்தார். சவணோவில் பணிபுரியும் போதும் கூட சமையலறையும் வகுப்பறையாக்கி சிறார்களுக்கு மறைக்கல்வி அளித்தார். இவருடைய வாழ்வும் வகுப்பும் பலரின் வாழ்வில் மாற்றம் கொண்டு வந்தது எனில் அது நிதர்சனமான உண்மையாகும். அன்னை கிளாரின் அவர்கள் இன்று இருந்திருந்தால் இன்று இந்த சபையின் கீழ் இன்னும் பல கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகள் கொண்டு வந்ததோடு சேர்த்து திருசிலுவை மருத்துவக் கல்லூரி, பொறியியல் கல்லூரி, பல தொழில்நுட்ப கல்லூரிகளையும் கொண்டு வந்து இன்னும் பல ஏழை மாணவர்களுக்கு கல்வி அளித்து அழகு பார்த்திருந்திருப்பார். கல்வியோடு முடிந்திருக்குமா? இல்லவே இல்லை. பெண்கள் அவர் தம் வாழ்வில் தனித்து நிற்க சுய தொழிலை கற்றுத்தேர உறுதுணையாக இருந்திருப்பார். எளிமை வாழ்வுக்கு தன்னை உள்ளாக்கி
உலக ஆசைகளில் ஈடுபாடு அற்றவராக இருந்த அன்னை கிளாரின் அவர்கள் சமூக வலைத்தளமே வாழ்வு என்று கிடக்கும் இத்தலைமுறையினரை கண்டு ஒரு கணம் கவலையுற்றிருந்தாலும் அவை எதுவும் நிலையானது அல்ல, வாழ்க்கையில் கடவுளும் கல்வியுமே உங்களுக்கானது, நிலையானது என்பதை உணர்த்தி நம்மை அறவழியில் நடத்தி சென்றிருப்பார். எளிமை உருவம் அன்னை கிளாரின் அவர்கள் என்னை பொறுத்தவரை விலையுயர்ந்த அணிகலங்கள் அணிந்திருந்தார். ஆம், கடின உழைப்பு, மன்னிப்பு, தாழ்ச்சி, எளிமை, இறை நம்பிக்கை என்ற மதிப்பு மிக்கவையை தன்னில் கொண்டிருந்தார். வறுமை நிலையை நன்கு அறிந்த அன்னை கிளாரின் அவர்கள் இன்று இருந்தால் வறுமையில் வாடும் ஏழைகளுக்கு அவர் தம் வறுமையை போக்க நலத்திட்டங்களை கொண்டு வந்திருப்பார். வெறும் வாய் வழியே மட்டுமே பெண்ணியம் பேசும் இக்கால அரசியல்வாதிகள் மத்தியில் அதன் உண்மை தத்துவத்தை புரிந்து பெண்களின் சமநிலைக்காக குரல் கொடுத்திருந்திருப்பார். சமநிலைக்கு குரல் கொடுக்கும் போது சமூக நீதிக்கு குரல் கொடுத்திருக்க மாட்டாரா என்ன? இந்திய நாடே ஒரு தங்க பதக்கத்திற்காக ஏங்கும் வேளையில் வெறும் 100 கிராம் எடை கூடுதலாக இருக்கிறது என்று தகுதி நீக்க செய்யப்பட்ட அவலம் இங்கு மட்டும்தான் நடக்கிறது. இதை எதிர்த்து நிச்சயமாக குரல் கொடுத்திருந்திருப்பார் நமது கல்லூரியுடனும் நம்மை போன்ற மாணவர் படையுடனும் சேர்ந்து என்பதை நான் உறுதியாக கூறுவேன். இறுதியாக தோன்றின் புகழோடு தோன்றுகிறார் திலார் தோன்றலின் தோன்றாமை நன்று என்னும் வள்ளுவரின் வாக்கு பொய்க்கும்படியாக தோன்றும் பொழுதே தங்க தொட்டிலில் பிறந்து வெள்ளி தட்டில் உணவுண்டு புகழோடு பிறக்கவில்லை என்றாலும் இன்று வரை நம் பலரது மனங்களில் நீங்காது அவருடைய தொண்டினாலும் கொண்டிருந்த இறை பக்தியினாலும் அன்பினாலும் நிலைத்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் என்பதை உறக்கச் சொல்லி பேச வாய்ப்பு தந்த அனைவருக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி. புதிய தூக்கம் எனக்கு
அன்னை கிளாடினின் சுவடுகளை பின்பற்றி தன் வாழ்வில் உயர்ந்த ஒரு மாணவியின் வெற்றி பயணம் இதோ. The best social worker award goes to Miss Jocelyn Lindsay. மேடம், இந்த தருணத்தை எப்படி ஃபீல் பண்ணுறீங்க? வார்த்தைகளால் சொல்ல முடியாத அளவுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. இந்த வெற்றியை யாருக்கு சமர்ப்பிக்கிறீங்க? இந்த வெற்றி என்னுடைய பெற்றோருக்கும், கல்லூரிக்கும், என்னை தட்டி கொடுத்த ஆசிரியருக்கும், கனவை நோக்கி பயணிக்கிற அனைவருக்கும் சமர்ப்பிக்கிறேன். மேம், உங்களுக்கு சமூக சேவை செய்யணுங்கிற ஆர்வம் எப்போ வந்துச்சு? இந்த ஆர்வம் எனக்கு எப்படி தோன்றுச்சுன்னா, 10 வருடங்களுக்கு முன்னாடி நான் காலேஜ் படிக்கும்போது என் வாழ்க்கையில் நடந்த ஒரு சிறு நிகழ்வு தான் என் வாழ்க்கையை மாற்றிருச்சு. அதை எங்கள் கூட பகிர்ந்து கொள்ள முடியுமா? கண்டிப்பா. அம்மா, சாப்பாடு ரெடியாச்சா? என் ஐடி கார்டு எங்கேயாவது பார்த்தீங்களா? அங்கதான் அலமாரி மேல இருக்கும், பாருமா. அம்மா, லேட் ஆயிடுச்சு. இன்னைக்கு மட்டும் அப்பா வந்து விட்டுட்டு போக சொல்லுங்கம்மா. காலேஜ் படிக்க போறப்பல நீ தான் காலையில் சீக்கிரமா இருந்துச்சு, உன் வேலை நீ தான் பார்க்கணும். இப்போ லேட் ஆயிடுச்சுன்னு மேலேயும் கீழேயும் குதிச்சா ஒன்றும் ஆக போறதில்ல. அப்பா வேலையா இருப்பாங்க, பக்கத்து இடத்துல ஃபோன் வாங்கி அப்பா வர சொல்லு. சரிம்மா. அத்தை, அத்தை, சொல்லுமா. இந்த காலேஜ் டைம் ஆயிடுச்சு, அப்பாவுக்கு ஒரு ஃபோன் பண்ணிக்கவா? சரிம்மா. இந்தம்மா. ஹலோ அப்பா, காலேஜ்க்கு லேட் ஆயிடுச்சு. இன்னைக்கு ஒரு நாள் மட்டும் வந்து விட்டுட்டு போங்கப்பா. என்னடா தங்கம், முன்னாடியே கால் பண்ணியிருக்கலாம்ல. இப்போ தான் லோடு வந்துச்சு, வேலையாக இருக்கேன். அப்பா ப்ளீஸ்ப்பா, லேட்டாக போனால் எஸ்எம் ஐடி கார்டு வாங்கிடுவாங்கப்பா. இன்னைக்கு மட்டும் வாங்கப்பா. சரி, நீ லைன்லேயே இருமா, நான் போயிட்டு ஓனர்கிட்ட அனுமதி கேட்டு வரேன். சரிப்பா. ஐயா, ஐயா, என் பொண்ணை காலேஜில் விடணும்னு அவசரமாக கூப்பிடுறாங்க. ஒரு 10 நிமிஷம் கொடுத்தா போயிட்டு வந்துடுறேங்க ஐயா. என்ன, இப்போ தானே வேலைக்கு வந்த, அதுக்குள்ளே உனக்கு என்ன? போய் வேலையை பாரு, வேலை நிறையா இருக்குது. ஐயா, படிக்கிற புள்ள ஏதோ அவசரமாக கூப்பிடுது, போயிட்டு சீக்கிரமாக வந்துடுறேங்க ஐயா. சரி, போயிட்டு சீக்கிரம் வா. ரொம்ப நன்றிங்க ஐயா, இதோ வந்துடுறேம்மா. சரிப்பா. தேங்க்யூ அத்தை. சரிம்மா. பாய்ப்பா. ஏன் இன்னைக்கு அப்பா வந்து விட்டுட்டு போறாங்க? நேற்று காலேஜை கட் அடிச்சுட்டு படத்துக்கு போனது தெரிஞ்சிருச்சா? இல்லை பி, காலேஜ்க்கு லேட் ஆயிடுச்சுன்னா அப்பா வந்து விட்டு போகிறாங்க. நம்மளாவது கட் அடிச்சுட்டு மாற்றுறதாவது. சரி வா போகலாம். Good morning, ma'am. Good morning, student. Sit down. Girls, answer your attendance. Abhinaya. Present, ma'am. Bhakya. Present, ma'am. Divya. Present, ma'am. Jyothiha. Jocelyn Lindsay. Present, ma'am. Lindsay, நேற்று ஏன் வரல? மேம், இது உடம்பு முடியலை மேம். கை காலெல்லாம் ஒரே பெயினாக, காய்ச்சலாக இருந்துச்சு மேம். போதும் நேற்று நீ எங்கே போனேன்னு எனக்கு நல்லா தெரியும். உங்கள் அப்பா மூட்டை தூக்கி ராப்பகலாக கஷ்டப்பட்டு உன்னை படிக்க வைக்கிறாரு. ஆனால் நீ ஒரு பொறுப்பில்லாத பிள்ளையாக இருக்கியம்மா. ஓகே, சிட் டவுன். ஸ்டூடெண்ட்ஸ்,
நம்ம காலேஜில் ஆகஸ்ட் 10 மதர் ஃபவுண்டர்ஸ் டே செலிப்ரேட் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு ஸ்கிரிப்ட் எழுதணும். யார் நல்லா ஸ்டோரி எழுதுவீங்க? லின்சி, பேசாமல் நம்ம ஸ்கிரிப்ட் எழுத போயிடலாமா? கிளாஸை கட்டடிக்கணுன்ற அவசியம் இருக்காது. ஓடி அவங்களே கொடுத்துடுவாங்க. அபி, உங்கள் 2 பேத்துக்குள்ளே என்ன டிஸ்கஷன்? நத்திங் மேம். லின்சி, நீ தான் சூப்பராக நிறைய ஸ்டோரி சொல்லுவேம்மா, பேசாமல் நீயே எழுதுரு. எனக்கெலாம் ஸ்கிரிப்ட் எழுத வராது மேம். அதுவும் மதர் கிளாடன் பற்றி எனக்கு என்ன மேம் தெரியும்? அவங்கள பற்றி நான் எப்படி மேம் தெரிஞ்சுக்கிறது? நீ தான் ஃபவுண்டர்ஸ் டேக்கு ஸ்கிரிப்ட் எழுதணும். மதர் கிளாடின் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணுன்னா காலேஜ் லைப்ரரியில் அவங்கள பற்றின புக் இருக்குது, எடுத்து படித்து தெரிஞ்சுக்கோமா. ஓகே மேம். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அன்னை கிளாடன் 1801 ஆண்டு பிரான்ஸ் நாட்டின் ஷாப்லேயில் உள்ள பெட்டர்னஸ் என்னும் ஊரில் பிரான்சிஸ் இஷேனியர் மற்றும் ஆனி டுட்ரியல் இவர்களுக்கு முதல் மகளாக பிறந்தார். அவரின் சிறு வயதிலேயே தன் பெற்றோருக்கு கீழ்ப்படிந்து நடப்பவராகவும் மிகவும் பொறுப்புள்ளவராகவும் இருந்தார். கிளாடின் சொல்லுங்கப்பா. மணியாச்சு, வாமா குடும்ப ஜெபம் செய்வோம். இதோ வரேன்ப்பா. அம்மா வாங்கம்மா. கிளாடன் குழந்தை அழுகிறான் பாருமா. இதோ வரேம்மா. அம்மா கொடுங்கம்மா, நான் கூட்டுறேன். இல்லை பரவாயில்லட தங்கம், நீ போய் விளையாடு. பரவாயில்ல, கொடுங்கம்மா, நான் கூட்டுறேன். பதினைந்து வயதில் தன் தாயை இழந்த அன்னை கிளாடன். ஏசப்பா, அம்மாவை இழந்து தவிக்கிற எனக்கும் என் சகோதர சகோதரிகளுக்கும் நீங்கள் தான் துணையாக இருக்கணும். என் தாயிடத்தில் இருந்து என் சகோதர சகோதரிகளை பாதுகாத்து வழி நடத்த எனக்கு உதவி செய்யுங்கப்பா. இந்தாங்கம்மா அங்கே உடை. ஓ, அதுக்குள்ளே தச்சிட்டியாம்மா? நான் தச்சிட்டேம்மா. இருமா வரேன். இந்தாம்மா. ரொம்ப நன்றி ஏசப்பா. இன்னைக்கு எப்படி என் தம்பி தங்கச்சிக்கு சாப்பாடு கொடுக்க போறேன்னு யோசிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன். ஆனால் இன்னைக்கு உங்கள் கிருபையால இது நடந்துருச்சு. அபி, மதர் கிளாடன் சிறு வயதிலே எவ்வளோ பொறுப்புள்ள பொண்ணா இருந்திருக்காங்க. ஆனால் நம்ம காலையில் சீக்கிரமாக எந்திரிச்சு காலேஜ்க்கு கூட டைம்க்கு போகிறதில்ல. சரி, அடுத்து படிப்போம். அன்னை கிளாடன் மனதில் எழுத கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்ற எண்ணம் சிறு வயதிலிருந்தே இருந்தது. அதனால் தன் 30 வயதில் பங்கு தந்தையிடம் விடுப்பு வேண்டும் என்று கேட்டபோது, என் நல்ல பெண்ணே, ஏன் இந்த நீண்ட விடுமுறை? ஏனென்றால் நான் நல்லது செய்வதற்காக எழுத கற்றுக்கொள்ள விரும்புகிறேன். இது என்னை விட்டு விலகாத எண்ணம். அதை நான் கடைபிடித்தே ஆக வேண்டும். இந்த வயதில் நீங்கள் எடுத்த இந்த முயற்சிக்காக அதிகமாக உழைக்க வேண்டியிருக்கும். அவமானத்தை கூட சந்திக்க நேரிடும் என்று எனக்கு தோன்றுகிறது. அருள் தந்தையே, நான் எல்லாவற்றையும் கருத்தில் கொண்டேன். இந்த தூண்டுதலை கொடுத்த நல்ல இறைவன் அதை நிறைவு செய்ய எனக்கு உதவுவான். கற்றுக்கொள்ளாமல் இருப்பதை விட 30 வயதில் கற்றுக்கொள்வது நல்லதல்லவா? இந்த உதவியை எந்த ஆசிரியரிடம் கேட்டீர்கள்? ஆன்சியிலிருந்தா அல்லது ரூமியிலிருந்தா? இல்லை, இந்த 2 இடங்களில் ஒன்றை நான் தேர்ந்தெடுத்தால் என்னிடம் உள்ள குறைந்த சேமிப்பு போதுமானதாக இருக்காது.
என் உழைப்பை ஊதியமாக கொடுக்கலாம் என்று நினைக்கிறேன். கரூஜில் இயேசுவின் உண்மையுள்ள தோழர்கள் என்ற சபை இளம்பெண்களுக்காக ஒரு பெரிய விடுதி வைத்திருப்பதாக நான் கேள்விப்பட்டேன். அங்கு வேலைக்கு ஆள் இல்லாமல் இருக்காது. சரி, உன் விருப்பம் போலவே செய் கிளாடன். ஃபாதர், நான் உள்ள வரலாமா? வாமா, என்ன வேணும் உங்களுக்கு? வந்து உட்காருங்க. ஃபாதர், உங்கள் சபையில் இளம் பெண்களுக்காக பெரிய விடுதி வைத்திருப்பதாக நான் கேள்விப்பட்டேன். அங்கே சில மணி நேரம் எழுத கற்றுக்கவும் அப்படியே வேலை செய்யவும் அனுமதி கொடுங்க ஃபாதர். சரிம்மா, உன்னோட ஆர்வத்தை நான் பாராட்டுறேன். நீ இங்கே வந்து சேர்ந்துக்க. பாரபி அன்னை கிளாடன் போதிய வசதி இல்லாமல் இருந்தும் அவங்க எழுத படிக்க கற்றுக்கிட்டாங்க. ஆனால் எங்கள் அப்பா என்னை மூட்டை தூக்கி கஷ்டப்பட்டு படிக்க வைக்கிறாங்க. நான் அதை பயன்படுத்திக்காமல் விட்டுட்டேனே. சரி, அடுத்து படிப்போம். இனிமையாவது ஒழுங்காக படிக்கணும் அபி. ஆமா லின்சி, இவ்வளோ நாளாக இதை புரிஞ்சுக்காம இருந்துட்டோமே. அன்னை கிளாடன் 3 மாதம் துறவுற பயிற்சி பெற்று துறவியான பின் தன் முதல் குறிப்பு புத்தகத்தில் 1834ஆம் ஆண்டு ஜூலை திங்கள் 12ஆம் நாள் தனது 32ஆம் வயதில் என் கன்னித்தன்மையை என்றென்றும் இயேசுவிடம் அர்ப்பணிக்க உறுதியளிக்கிறேன். ஏற்கனவே என்னுடைய 20ஆம் வயதில் இதை பற்றி நினைத்தேன். இறைவன் அருளால் அழைக்கப்பட வேண்டும் என்று தாமதப்படுத்தினேன். என் தெய்வீக மீட்பரே, உங்கள் மீது விசுவாசம் பக்தியுள்ள தகுதியற்ற ஊழியரின் இந்த சிறிய தியாகத்தை தயவு கூர்ந்து ஏற்றுக்கொள்ளும் என்று எழுதினார். அன்னை கிளாடன் மற்ற சகோதரிகள் போல் அல்லாமல் வாங்க சிஸ்டர், வந்து உட்காருங்க. இங்கே ஒரு நல்ல கதை போயிட்டுருக்கு. இல்லை சிஸ்டர், நம்ம கதை பேச வேண்டாமே. எல்லோரும் சேர்ந்து கடவுளுடைய வார்த்தையை பகிரலாம். இந்த காலத்தில் புறம் பேசாத பெண்கள் இருக்கிறதே கஷ்டம். ஆனால் அன்னை கிளாடன் புறம் பேசாமல் அவங்க நேரத்தை பயனுள்ளதாக செலவிட்டனால தான் இன்னைக்கு வரைக்கும் அவங்க பேர் நிலைத்து நிற்குது அபி. ஆமா லின்சி, நாமும் இவங்கள மாதிரி ட்ரை பண்ணலாம். வறுமையில் இருந்த அன்னை கிளாடன் ஒரு பொருளையும் வீணாக்குவதில் எண்ணம் கொள்ளாதவர். ஒரு நாள் பிச்சை எடுத்து கொண்டிருக்கும் நபர், அம்மா தாயே, இந்த ஒரு உணவு கிடைக்காம கூட நம்ம கஷ்டப்பட்டோம். ஆனா இவர் இவ்வளவு அலட்சியமா தூக்கி போறாரே. பா, எவ்வளோ பெரிய மனசு இவங்களுக்கு. நம்மெல்லாம் ஹோட்டலில் போய் சாப்பிட்ட சாப்பாடு பிடிக்கலன்னா அப்படியே வச்சுட்டு வந்துடுறோம். ஆனால் மதர் கிளாடன் அலட்சியமாக ரோட்டில் தூக்கி போட்ட உணவு கூட வீணாக்கக்கூடாதுன்னு எடுத்து சாப்பிட்டாங்க. இனிமே நம்மளும் உணவு மட்டுமல்ல, எந்த ஒரு பொருளையும் வீணாக்கக்கூடாது அபி. நீலாம் ஹோட்டலுக்கு போயிட்ட. நான்லாம் அம்மா கொடுக்குற சாப்பாட்டையே கீழே தூக்கி போட்டுட்டு இருக்கேன். ஆனால் மதர் கிளாடினை பாரு எப்படி வாழ்ந்திருக்காங்கன்னு. அன்னை கிளாடன் அவர்கள் நற்கருணை முன்னிலையில் அமைதியாக அசைவற்ற நிலையில் எந்தவித கவனச்சிதறல் இல்லாமல் ஜெபத்தில் கடவுளோடு எப்போதும் ஒன்றித்திருப்பார்.
பெருமை வாய்ந்த நம் அன்னை கிளாடின் அவர்கள் 1869 ஆண்டு ஆகஸ்ட் திங்கள் 10ஆம் நாள் விடியற்காலையில் ஷவனோவில் தனது 69ஆம் அகவையில் இறை அமைதியில் துயில் கொண்டார். இப்படி ஒரு வாழ்க்கை வரலாறை நான் இப்போதான் முதல் முறையாக படிக்கிறேன் அபி. அன்னை கிளாடின்ட்ட இருந்து கற்றுக்கொண்ட கீழ்ப்படிதல், விடாமுயற்சி, தன்னம்பிக்கை, பகிர்தல், நட்பு, ஆர்வம், இறைபக்தி ஆகிய நற்பண்புகளை நம்மளும் கடைபிடிக்கணும் அபி. கண்டிப்பா லின்சி. இதுதான் நான் உயர்ந்த நிலைக்கான காரணம். அன்னை கிளாடின் அவங்கள பற்றி படிக்க கிடைத்த இந்த வாய்ப்பு தான் என்னிடத்தில் இந்த மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியது. அவருடைய நட்பண்புகளும் இறை வாழ்வும் தான் என்னை இந்த நிலைமைக்கு உயர்த்தியதற்கான காரணம். ஆம், 100 ஆண்டுகளையும் கடந்து பயணிக்கின்ற நம் கல்லூரியை உருவாக்கியவர் அன்னை கிளாடின் வழியில் வந்த அன்னை சோஃபி அவர்கள். அன்று ஓர் சிறிய அறையில் 5 மாணவிகளை கொண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்ட விதைதான் இன்று விருட்சமாகி பல்லாயிரக்கணக்கான மாணவர்களின் கல்வி மற்றும் சமூக பணியை திறம்பட ஆற்றி வருகின்றது. இத்துணை சிறப்புமிக்க கல்லூரியில் பயிலும் ஒவ்வொரு மாணவர்களும் கிடைத்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி வாழ்வில் வெற்றி பெறுவோம். To make the good God known and loved. நான் என்ன பேசணும் அப்படின்னு மறந்துட்டேன். அந்த அளவுக்கு நீங்கள் ரொம்ப அருமையாக இருந்தது. அன்னை கிளாடினுடைய வாழ்க்கை நிகழ்வுகள் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் படம் பிடிச்சு காட்டிட்டீங்க. இதுக்கு மேலே நான் என்ன சொல்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு உண்மையாகவே எனக்குள்ள ஒரு பெரிய ஆச்சரியத்தை உண்டு பண்ணியிருக்குது. இந்த நிகழ்வுகள் அனைத்தையும் சிறப்பாக செய்த அனைத்து மாணவிகளுக்கும், அவர்களை தயாரித்த ஆசிரியர்களுக்கும், லே அசோசியேட்ஸ்க்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். இந்த அன்னை அப்படின்னா எனக்கு ஒரு பெரிய லெஜண்ட். அவங்கள பற்றி பேசுறதுக்கு எனக்கு தகுதியாக இருக்கேன்னு கேட்டால் இல்லைன்னு தான் நான் சொல்லுவேன். நான் ஒரு சின்ன ஒரு புள்ளின்னு தான் சொன்னேன். இந்த சபையில் நான் ரொம்ப ஒரு அதிசயமாக பார்க்கக்கூடிய ஒரு பவர்ஃபுல் உமன் அப்படின்னா எங்கள் அன்னை கிளாடின். நான் நிறைய பேசணும்னு ஒரு அட்லீஸ்ட் 10 மினிட்ஸ் நினச்சிட்டு வந்தேன். ஆனால் இப்போ இருக்கிற நிகழ்வை பார்க்குறப்ப இன்னும் சுருக்கணும் அப்படின்னு. அதனால் நான் நிறைய பேசல. ஒரே ஒரு பாயிண்ட்டை மட்டும் உங்ககிட்ட நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். அன்னையுடைய ஜெபத்தை பற்றி நீங்கள் அருமையாக சொல்லிட்டீங்க. நான் ஒரு சின்ன ஒரு 4 வரி கவிதைகளோடு நான் என்னுடைய கருத்தை ரொம்ப சுருக்கமாக நான் உங்கள்கிட்ட கொடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன். அதுக்கு முன்னாடி எல்லாரும் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் என்ன தெரியுதா, எனக்கு உங்களை தெரியுதான்னு பார்க்கணும் இல்லையா? ஹாய் ஹலோ சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஹலோ ஹாய் ஹாய் ஹலோ. நம்ம கொஞ்சம் மாடுலேஷன். ஹாய் 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 ஹலோ 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 ஹாய் ஹாய் ஹாய். God is good all the time. All the time நீங்க சொல்லணும். ஓகே, God is good all the time. All the time God is good. Wow, very much energetic. இப்போ நான் கொஞ்ச நேரம் பேசினா நீங்க கேட்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். வேணா சிஸ்டர்ங்கிறீங்களா? சீக்கிரம் முடிச்சிடலாம். ஸோ நான் இதெல்லாம் போகல, கிளிக் பண்ணிட்டே வந்துடுங்க. ஸோ அன்னையுடைய ஃபர்ஸ்ட் பண்புங்கிறது அவங்களுடைய ப்ரேயர் லைஃப். நான் அதுக்குள்ளே போகலைன்னா நீங்கள் நிறையவே கொடுத்துட்டீங்க. இப்படி கிளிக் பண்ணிட்டே வந்துடுங்க. 2வது பார்ட் மட்டும் எடுத்து வைங்க. நான் ஃபர்ஸ்ட் பேஜ்ல இறைவன் பால் தீரா வேட்கை, சிலுவையின் பால் ஈர்ப்பு. இதுதான் எங்க அன்னை. இருமாப்பு இல்லாத லட்சிய பிடிப்பு, தாழ்வு மனப்பான்மை அற்ற பணிவு, சுயத்தை தாரை வார்க்கும் துணிவு, உழைப்பில் உறுதி, உள்ளத்தில் நேர்மை, இவற்றை தன்னகத்தை கொண்டவர் என் பாசமிகு அன்னை கிளாடி. ஓட்டிட்டு போயிடலாம். சரி, நான் அதை பார்த்து நான் டைம் எடுத்துன்னு நினைக்கிறேன். நான் ஒரு தொலைநோக்கு பார்வையை பற்றி மட்டும் உங்ககிட்ட பகிர்ந்துக்கலான்னு ஆசைப்படுறேன். She is a woman of vision oriented person. அதாவது ஒரு நீர் எப்படி இருக்குமோ, அதாவது சமநிலையை கடந்து செல்லும் குணம் கொண்டவர். இப்போ நம்மளுடைய யங்ஸ்டர்ஸ்குள்ள இருக்கிற ஒரே பிரச்சனை என்னன்னா மூட் ஸ்விங்.
சமயம் நம்ம எப்படி இருப்போம்? சந்தோஷமா இருப்போம். சில சமயம் நம்ம எப்படி இருப்போம்? சோகமா இருப்போம். நம்ம மூடுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் நம்ம கூட இருக்கிறவங்களும் நம்மளை அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும். ஆனா என்ன அன்னையிடம் நான் பார்த்த மிகப்பெரிய ஒரு உன்னதமான பண்பு என்னன்னா, ஒரு சமநிலையை கடந்த ஒரே மாதிரி தான் இருப்பாங்க. நோ மூட் ஸ்விங். நான் இப்போ சந்தோஷமா இருக்கேன், இப்போ சோகமா இருக்கேன், பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா நான் துவண்டு போயிடும், அப்படி இல்லை. எல்லா நிலையிலும் ஒரு சமமான ஒரு பேலன்ஸ்டு, இமோஷனலி பேலன்ஸ்டு பர்சன். நீங்க நீரை பார்த்துருப்பீங்க. தண்ணீர் அது உருவாகி ஆறாகி கடல்ல போய் கலக்கிற வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எத்தனையோ தடைகள் வரும். சில சமயம் அதை பூக்கள் போட்டு வரைய இருப்பாங்க. ஆடி மாசத்துல பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பூவை போடுவாங்க. கொஞ்ச நேரம் கழிச்சுனா குப்பையை கொட்டுவாங்க. அது கல்லாக இருந்தாலும் சரி, மண்ணாக இருந்தாலும் சரி, கரடாக இருந்தாலும் சரி, எல்லாத்தையும் கடந்து அந்த ஆறு, அந்த தண்ணீர் பயணிச்சுட்டே இருக்கும். இந்த பயணம் தான் அன்னை கிளாடின். அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீங்க பார்த்தீங்க, பல தடைகள் வந்தது, பல பிரச்சனைகள் வந்தது. ஆனா எந்த இடத்துலையும் அவங்க சோர்ந்து போகல. அந்த இறைவன் என்ற கடலோடு இணைகின்ற வரைக்கும் தான் எடுத்த ஒவ்வொரு அடியையும் ஒரே மனநிலையோடு கடந்தார். இன்னைக்கு நம்மளுடைய இளைஞர்கள் மத்தியில் நம்ம பார்க்குற பொழுது ஒரு MP4 நம்மளுடைய ஆடியோவில் நம்ம கொடுக்குறோம் இல்லையா, MP4, இது நமக்கு வந்து ரொம்ப பெரிய தடையாக இருக்குது. நம்ம வந்து சமநிலையில் வச்சுக்க முடியாத ஒரு நிலைப்பாட்டில் நம்ம இருக்கோம். ஒன்று M அப்படின்னு ஸ்டாண்ட் ஃபார் என்னன்னா மணி, மீடியா. எனக்கு இது மட்டும்தான் உலகம். நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறது ஒரு வர்ச்சுவல் உலகம். இந்த வர்ச்சுவல் உலகத்துக்குள்ள என்னெல்லாம் காமிக்குதோ மீடியா, அதுதான் எனது வாழ்க்கை அப்படிங்கிற ஒரு பாட்டில் நம்ம போயிட்டு இருக்கிறோம். அடுத்து இந்த 4P என்ன அப்படின்னு பார்க்குற போது ஃபர்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு சொன்னா ப்ளஷர். எனக்கு எதெல்லாம் ப்ளஷர் கொடுக்குதோ அது மட்டும் எனக்கு போதும். நம்ம தம்பி அழகா பேசினார், பேட்ரிக் நிறைய செய்திகளை கொடுத்தார். இந்த ப்ளஷர்ங்கிறது என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்குற பொழுது அது என்னுடைய வாய்க்கு எது பிடிக்குதோ அதுதான் எனக்கு வேணும். என்னுடைய வாழ்க்கையில் என்ன பிடிக்குதோ எனக்கு அது மட்டும்தான் வேணும். எது எனக்கு மகிழ்ச்சி அப்படிங்கிற ஒரு மோகத்துக்குள்ளே கொண்டு போகுதோ அது மட்டும் எனக்கு போகுங்கிறதா ப்ளஷர். நான் ஒரு ரீசெண்டாக ஒரு ஆல்கஹாலிக் அடிக்ஷன் ஒரு மீட்டிங்க்கு நான் போயிருந்தேன். அனைத்து மாணவர்களுக்கு மத்தியும் இந்த தலைவர் பேசுகிற போது கேட்டார், இங்கே யாரெல்லாம் கூல் லிப்ஸ் போடுறீங்க அப்படின்னு ஒரு கேள்வியை கேட்டார். முதல் முறை நான் அதை கேள்விப்படுறேன், கூல் லிப்ஸுங்கிறது என்னென்னு. அனைத்து மாணவர்களும் தைரியமாக கையை தூக்குனாங்க, நாங்கள் எல்லாம் போடுறோம் அப்படின்னு. கூல் லிப்ஸுங்கிறது ஒரு ட்ரக்ஸ். இது நம்மளுடைய இளைஞர்கள் மத்தியில், குறிப்பாக பெண்கள் மத்தியில் அதிகமாக பரவிட்டு இருக்கு. இந்த கூல் லிப்ஸை போடுறப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா நமக்கு வந்து எந்த கெட்ட வாடையும் வராது, ஒரு ஃப்ரேக்ரண்ட் இருக்கும், ஒரு ஹாப்பி மூமெண்ட் கிடைக்கும், ஒரு எலிவேட்டடாக நம்ம இருப்போம், சோர்வு போகும். நம்ம என்ன நினச்சிக்கோன்னா இது போட்டோம்னா நம்ம ஆர்வமாக கல்வியை கவனிக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறோம். ஆனால் ஆக்சுவலாக இது என்ன அப்படின்னா ஒரு 18 சிகரெட்டை ஒரே நேரம் குடிப்பதற்கான ஒரு அந்த அளவுக்கு ஒரு நம்மளுடைய உடலை கெடுக்கக்கூடிய ஒரு ஆபத்தான ஒரு ட்ரக்ஸ். அது வந்து குறிப்பாக பெண்கள் மத்தியில் அதிகமாக பரவிட்டு இருக்கு அப்படின்னு கேட்டாங்க. ஸோ நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் என்னென்ன ப்ளஷர் அப்படிங்கிற ஒரு சீக்கிங்குள்ள நான் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னால் என்னுடைய மூட் ஸ்விங் ஆகிட்டே இருக்குது. என்னால் எது சரி எது தவறுங்கிற என்னால் அதை வந்து கணிக்க முடியல. ஆனால் அன்னை கிளாடினுடைய வாழ்க்கையில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் எவ்வளோ இடர்பாடு நீங்கள் பார்த்தீங்க. 10 வயசுல வேலைக்கு போனாங்க, 15 வயசுல அம்மாவை இழந்தாங்க, குடும்ப பொறுப்பு, ஒரு 30வது வயசுல படிக்க போறாங்க. இப்படி பல சிக்கல்கள் வந்த போதும் அவங்களுடைய அந்த மூட்ல வந்து எந்த மாற்றமும் வரவில்லை. நிலையாக இருந்தாங்க, நிலைச்சு நின்னாங்க. அதனாலதான் இன்னைக்கு இவ்வளவு பெரிய ஒரு நிறுவனம். அந்த ஒரு சின்ன விதை 200 வருடத்திற்கு முன்பு 224 ஆண்டுகள் ஆகிறது அவர் இந்த மண்ணில் உதித்து. அவர்கள் இருந்து 155 ஆகிறது. ஒரு சின்ன விதையாக அங்க போட்ட ஒரு கல்விங்கிற ஒரு புரட்சி அந்த நாட்டுக்கு அப்ப 18ஆம் நூற்றாண்டுல தேவைப்பட்டுச்சு. அந்த புரட்சியின் விதை ஆலமரமா வளர்ந்து இன்னைக்கு 16 கண்ட்ரிகள்ல இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா அவருடைய அந்த மூடு, இந்த நிலையாக இருந்த அந்த தன்மை. அடுத்த 2வது என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா பேனிக் ஆகுறோம் நம்ம, பயம், அச்சம். அது எங்க போய் நிறுத்துது அப்படின்னா சூசைடல் டெண்டன்சில கொண்டு போய் கூட நிறுத்துது. இந்த பேனிக்ங்கிறது நம்ம யங்ஸ்டர்ஸ் பத்தியில அதிகமா இருக்குது. 3வதாக நம்ம பார்க்கறது என்ன அப்படின்னு சொன்னா பிக்கிங், செலக்ஷன். நான் என்ன எதிர்பார்க்கிறேன், எனக்கு என்ன வேணுமோ அது மட்டும் தான். ஒரு ஃபுட்டை எடுத்தீங்கன்னா கூட நான் சூஸ் பண்ற ஃபுட்டு மட்டும் தான் எனக்கு வேணும். ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் எடுத்துனா நான் சூஸ் பண்ற பர்சன் கூட மட்டும் தான் நான் பேசுவேன். எல்லாத்துலேயும் சூஸ். இதனால என்ன ஆகுதுன்னா லைஃப்ல வந்து நிறைய கேள்விக்குறிகளுக்குள்ள போய் நிற்குது. நான் கடைசியாக என்ன நிலைப்பாடு ரொம்ப மோசமாக இருக்குது. உங்களுக்கு எல்லாம் இப்போ வந்து வீட்டுக்கு போகணுன்னு தான் நிற்கிறீங்க. நான் ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்டோரி அதோட நான் முடிக்கிறேன். பிரெயின் ஆண்டர்சன் அப்படிங்கிறவர் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஒரு முறை ஒரு யூரோப் கண்ட்ரியில்
ஒரு விமன், நல்ல பனிக்காலம், மழை பெய்துட்டு இருக்கிற பொழுது கார் ரிப்பேர் ஆயிடுச்சு. உடனே அவங்க என்ன பண்றதுன்னு தவிச்சிட்டு இருக்கிற பொழுது இந்த பிரெயின் ஆண்டர்சன்ங்கிறவர் வந்து நான் உங்களுக்கு உதவி செய்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க என்ன பண்றாங்க, ரிப்பேர் பார்க்குறாங்க. அப்போ அந்த பெண்மணி வந்து அவங்கள பார்க்குற பொழுது தயக்கத்தோடு பார்க்குது, இவன் என்ன பண்ணுவான் அப்படிங்கிற மாதிரி. அந்த ரிப்பேர் பண்ணி காரை சரி பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த பெண்மணியானவள் அந்த பணத்தை கொடுக்கணும்னு ஆசைப்படுறாங்க. அப்போ அவங்க சொல்கிறாங்க, நான் வந்து மெக்கானிக் கிடையாது, இதை சரி பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு நான் பெரிய ஆள் இல்லை, நான் உங்களுக்கு ஒரு உதவி செய்தேன், நீங்களும் இதே மாதிரி மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்யணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த பணத்தை அவங்ககிட்ட கொடுத்து எனக்கு கொடுத்த மாதிரி கொடுத்துருங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த அம்மா அப்படியே ட்ராவல் பண்ணிட்டு போகிறாங்க. பயங்கர மழை, பனி, குளிர் அதிகமாக இருக்குது. ஒரு கஃபே பார்க்குறாங்க, அங்கே போய் கொஞ்சம் ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்லான்னு இறங்குறாங்க. அப்போ 8 மாத கர்ப்பிணி பெண் ஒரு மெய்டு வந்து அவங்களுக்கு வந்து சர்வ் பண்ணுறாங்க. சர்வ் பண்ணுற பொழுது வந்த உடனே அவங்க நினைச்சிருக்கிறத பார்த்த உடனே ஒரு டவல் கொடுக்குறாங்க, புன்னகையோடு வரவேற்கிறாங்க, அவங்களுக்கு தேவையானது எல்லாத்தையும் கொடுக்குறாங்க. அவங்க ரொம்ப அருமையாக சிரிச்சுட்டே வந்து அந்த பெண் பரிமாறுவதெல்லாம் பார்த்து இவங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. அவங்களுடைய குளிர் விட்டுச்சு, அவங்களுக்குள்ள ஒரு சந்தோஷம் பிறந்தது. முடிஞ்சது அவங்க நினச்சாங்க, இவங்களுக்கு நம்ம ஏதாவது செய்யணும், என்ன இந்த குளிரில் வந்து எனக்கு ஒரு வார்ம் வெல்கம் கொடுத்து என்னை சந்தோஷப்படுத்துகிற இந்த பெண்ணுக்கு ஏதாவது கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறாங்க, நம்ம எப்போவுமே டிப்ஸ் கொடுக்குற பழக்கம் இருக்கு இல்லையா, அந்த டிப்ஸ் மணியை என்ன பண்ணுறாங்க, அந்த கீழே அந்த கவருக்கு கீழே அவங்க வச்சுட்டு கிளம்பிடுறாங்க. அவங்க பில் பே பண்ணிட்டு வர்றப்பல இந்த பெண்மணியை காணவில்லை. வந்து பார்க்குறாங்க, ஒரு $500 அதில் இருந்துச்சு. இதை பார்த்த உடனே அவங்களுக்கு மிகப்பெரிய சந்தோஷம் அந்த பெண்மணிக்கு. அடடா, நம்ம பிரசவ செலவுக்கு அடுத்த வாரம் என்ன பண்ணுறதுன்னு நான் ரொம்ப தவிச்சிட்டு இருந்தேன், கடவுள் பார்த்தியா எனக்கு இப்படி ஒன்று கொடுத்துருக்கிறாருன்னு வீட்டில் போய் தன் கணவரிடம் பகிர்ந்துக்கிறாரு. இந்த மாதிரி நடந்துச்சுங்க, இப்போ நமக்கு கவலை இல்லைங்க, பிரசவ செலவுக்கு காசு வந்துருச்சு அப்படின்னு. அப்போது அந்த பிரெயின் ஆண்டர்சன் சொன்னாராம், கடவுள் நம்மளை எப்போவுமே கைவிடுவதில்லை என்று. இங்கே பாருங்க, ஒருவருக்கு நம்ம ஒரு உதவி செய்கிற பொழுது அது சுற்றி கடவுள் நமக்கே திருப்பி கொண்டு வந்து கொடுக்குறார். இந்த உதவி தான் அவங்கள வந்து இங்கே நம்ம எல்லாத்தையும் இங்கே ஒரு நிறுவனமாக நான் இங்கே உட்கார்ந்துருக்கேன்னா, கிளாடின் அன்னைக்கு அன்று அந்த தோன்றின நான் மட்டும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கணும்னு நினச்சிருந்தா அவங்க கல்யாணம் பண்ணி சந்தோஷமாக இருந்திருக்கலாம். அவங்களுக்கு அருமையான ஒரு வாழ்க்கை வந்தது. பணக்கார வீட்டில் இருந்து பொண்ணு கேட்டாங்க, போய் சந்தோஷமாக இருந்திருக்காங்க. அவங்க வாழ்க்கையே ஒரு எளிமை, ஏழை. ஆனால் அவங்க அந்த சுயநலமாக என்னோட வாழ்க்கை இப்படி போயிருன்னு நினைக்கல, பிறரும் என்னில் வாழ வேண்டும். குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா இளம் பெண்கள், குழந்தைகள், இவங்க தான் என்னுடைய மோட்டோ. இவர்களுக்கு கல்வி தரம் வேணும், ஜெண்டர் டிஸ்கிரிமினேஷன் இருந்து அவங்களை வெளியில் கொண்டு வரணும், அவங்களுக்குன்னு ஒரு தனியாக ஒரு தனித்துவத்தோடு வாழக்கூடிய ஒரு பண்பு அவங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கணும்னு அன்னைக்கு நினைச்ச அந்த உதவிக்கரம் கொடுக்கணும்னு நினைச்ச அந்த பண்பு தான் இன்றைக்கு வரைக்கும் இது ஒரு ஆலமரமாக. கல்விங்கிறது சாதாரண இல்லைங்க. இந்த கல்வி மூலியமா இங்கு 100 வருடம் கடந்தப்பறம் லட்சக்கணக்கான பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கை தரம் உயர்ந்திருக்குது. இது ஒரு வருஷமா நடக்கல, 155 வருடமாக 200 ஆண்டுகளாக நடக்குதுன்னா அதற்கு ஒரே காரணம் இந்த சாதாரண எளிய பெண்மணியினுடைய அந்த உணர்வு. இறைவன் அந்த உணர்வு அவருக்கு கொடுத்தாங்க. அந்த இறை அன்பில் அவங்க ஊறி இருந்தங்காட்டிக்கு அந்த உணர்வை தாராளமாக கொடுத்தாங்க. அன்பு பிள்ளைகளை நான் முடிச்சுக்கிறேன். இன்னைக்கு ஒன்னே ஒன்று இந்த அம்மா கிட்ட இருந்து கத்துக்குங்க. இவங்க நம்மளுடைய தாய். இந்த நிறுவனம் இன்னைக்கு இங்க இருக்குதுன்னா அதுக்கு ஒரு முதல் புள்ளி வைத்தவங்க இவங்க தான். இந்த தாய் நமக்கு கொடுக்குற ஒரே செய்தி, எளிமையா இருந்துக்க. எல்லாரும் அதை சொன்னீங்க, நிறைய முறை நான் கேட்டேன். எளிமை, சகிப்புத்தன்மை நமக்கு ரொம்ப முக்கியம். எதை கண்டும் அஞ்சாது ஒரு சிங்க பெண்ணா நீ நில்லு. அவங்க சிங்க பெண்ணா நின்னாங்க, நீயும் சிங்க பெண்ணா நில்லு. பியர் பிரஷர் வரும், பிளஸர் சீக்கிங் இந்த உலகம் உன்னை தவறான பாதைக்கு கொண்டு போகும். இந்த கல்லூரியில் படித்த நீ இந்த அன்னையின் மகளாக இருந்தால் அந்த வெற்றி பெற்ற ஒரு மாணவி போல நீயும் ஒரு வெற்றி பெற்ற மாணவியாக இந்த சமூகத்திற்கு ஏதாவது செய்யணுங்கிற நோக்கத்தோடு இன்றைய நாளை நீங்க ஏத்துக்கங்க. அப்பதான் இந்த அன்னைக்கு நீங்க உண்மையாவே ஒரு உரிய மகளாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்கும். ஸோ இந்த அருமையான வாய்ப்பை கொடுத்த இந்த அருமையான அன்பு சகோதரி, இந்த கல்லூரியின் முதல்வர் முனைவர் சகோதரி இசபெல்லா ராஜகுமாரி அவர்களுக்கும், இந்த ஈவினிங் காலேஜ் இன்சார்ஜ் சிஸ்டர் ஜூடி மற்றும் செக்ரட்டரி சிஸ்டர் சர்குணா அவர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றிகளை தெரிவிச்சுக்கிறேன். அன்னையின் புகழ் ஓங்குக, நாமும் அன்னையின் மக்கள், சிலுவையின் தோழர்கள் என்பதை உணர்ந்து பயணிப்போம். நன்றி. Thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Thessalonians 5:18. A warm and graceful good evening to each one of you gathered here. I am extremely privileged and honored to stand before you today on this special occasion of our Founders' Day. Let us express our deepest gratitude to Mother Claudine for her visionary leadership and unwavering dedication.
We are proud to carry forward her legacy and commitment to education and holistic development. I thank our chief guest, Reverend Sister Josephine Ligori. Your presence here and your profound insights have been both motivating and enlightening. Your inspiring words have not only enriched this event, but have also underscored the values and principles that guide us towards achieving greatness. We thank you, sister. The best way to find yourself is to lose yourself in the service of others. This sentiment beautifully encapsulates the essence of our appreciations for the presence and support of our Secretary, Reverend Sister Dr. Sarguna. Thank you, sister, for your invaluable contributions and for being an inspiring force in our community. Every successful journey is guided by a leader who ignites inspiration and empowers others to achieve greatness. We are deeply grateful to our beloved principal, Reverend Sister Dr. Isabella Rajakumari, for her unwavering commitment to the holistic development of our students. Thank you, sister. I owe my special thanks to our Vice Principal, Reverend Sister Dr. Judy Gomes. Your commitment ensures that our educational standards remain exemplary and that our students continue to flourish. Thank you, sister. A special note of thanks goes to the Vice Principals, IPAC Coordinator, Deans, Heads of various departments, and the entire faculty members of Holy Cross Congregation, Organizing Committee, participants of various cultural events, and volunteers who have worked tirelessly behind the scenes to make this event a grand success. Your meticulous planning and dedications are evident in every aspect of today's celebration. As we conclude this ceremony, let us carry the spirit of Founders' Day in our hearts and continue to uphold the values and ideals that Holy Cross College stands for. Thank you all once again for being here and making this day memorable. Thank